नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माननकु आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपणकर जदि धनु राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर धनु राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांदी विश्वास करुथांदी तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही फेब्रुआरी मासरे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि से विषय रे संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि होछि धनु राशि एवं आपणकर राशि राश्याधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। शनि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। राहु एवं शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। केतु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। 15 मई 2025 पर्यंत गुरु आपणकर षष्ठ भाव में ही विराजमान रहिबे, कारण देवगुरु बृहस्पति गोटिए वर्ष पर्यंत गोटिए राशि रे विराजमान रही थांती, गोटिए वर्ष पर्यंत। तेबे षष्ठ भावटी होई थाए रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। तो जेबे ठारू गुरु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती एवं जे पर्यंत गुरु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे से पर्यंत आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि, कारण एही समय रे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहिबो। गुरु हेउछंती चर्बीर कारक ग्रह, गैस्ट्रिक लिवर डाइजेशन श्वास ए सबुर कारक ग्रह। तो मोटापन भली समस्या भी देखा देई पारे। एही समय रे जदि आपण केउआडे बाहर को जाउछंती तो विशेष करी आपण को आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबार अछि एवं आपण को आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके नियंत्रण रखिबार अछि। बाहर खाद्य प्रति आपण टिके विशेष अवॉइड करिबार अछि। गुरु जेहेतु आपणकर कुंडलीर दुर्बल स्थिति रे रहिचंती तो एही समय रे आपणकर मोटापन समस्या न देखा जाए एवं आपणकर लिवर रे डाइजेशन रे ए सब उपरे कोनोसी कुप्रभाव न पड़े, सेथि प्रति आपण को टिके ध्यान रखिबार अछि। तेबे बंधु माने सेपरे किछि बड़ समस्या आपणको स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही, मात्र जहाँ भी किछि छोट छोट समस्या रहिछि से सब प्रति आपण टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल देव। मंगल आपणकर कुंडलीर सप्तम भाव में विराजमान अछंती। मंगलंकर स्थिति एठारे बहुत मजबूत हो रहिछि,
କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ବା ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ବିନା କିଛି ଟପିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବନି ରହିବ, ଫିଲିଂସ୍ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏହାପରେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ,
କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣା ବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆଖି ବୁଜି କରିପାରିବେ। କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 1.5 ବର୍ଷ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି। 18 ମଇ 2025କୁ କେତୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଯେବେଠାରୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ, 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ସେମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ଆଭରେଜ ରହିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଭ୍ରମଣର ଭାବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବା ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା କହିବା, ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଭରେଜ ରହିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ